ਜਸ ਟੀਵੀ देख रहे हो तुसीं, मैं KP सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। जम्मू कश्मीर के विच इहदा आखिरी पड़ाव सीगा। श्रीनगर के विच बर्फ डिग रही सी पर राहुल गांधी का भाषण नहीं रुकिया। ते इस बर्फबारी के विचाले राहुल गांधी ने दर्द ते हिंसा का जिक्र किया, नाल ही कहता कि ये दर्द है जिहड़ा मोदी शाह नूं समझ नहीं आउणागा। तो इहो जे सवाल पुछदे पुछदे 370 ते आके सारी डिबेट फोकस कर दी जाती है कई मीडिया हाउसिस वालों, कई मीडिया चैनल्स वालों। तो इहो जी डिबेट भी की जा रही है कि धारा 370 का खात्मा ना हुंदा तो राहुल गांधी इन्हें आराम ना उत्थे झंडा ना लहरा सकते, ना उन्होंने यात्रा उत्थे इस तरीके जाती। इहो जिहा एक नैरेटिव भी है जिहड़ा साडे सामने रखा जा रहा है। असीं ये पुछांगे नफरत मुहब्बत वाली थ्योरी का फ्यूचर की। राहुल गांधी के 3 वड्डे बयान किहड़े ने, पहला सुन लिए। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है। जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जब फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। बड़ा सवाल जिहड़ा असीं पुछ रहे, बड़ा सवाल असीं पुछांगे, मुहब्बत वाले नेता वजों प्रचारे गए राहुल गांधी नूं कश्मीर च किहड़ा दर्द याद आया। इस सवाल ते बहस जिहड़ा पैनल साडे नाल है उन्हां दा तारफ करना ते उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। राजू विलियम सीनियर जर्नलिस्ट ने। राजू विलियम ने इस यात्रा था कला कला पढ़ा, इहदी सारियां प्रैस कॉन्फ्रेंस ते यात्रा कित्थों कित्थों गुजरी, उहदे विच की एक्टिविटी हुई, उस ते पूरी तरह नज़र बना के रखी। इसलिए राजू विलियम होरां नूं सद्दिया। राजू विलियम जी तुहाडा बहुत स्वागत है सर। और खास गल यह है कि जम्मू कश्मीर के इन्होंने रिपोर्टिंग भी की हुई है, ग्राउंड रिपोर्टिंग इन्होंने पता उत्थे हालात किहो जिहे हुंदे आ। अमृत कौर गिल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, मैडम गिल तुहाडा बहुत स्वागत है। गदीप सिंह गोशा भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, गोशा जी तुहाडा बहुत स्वागत है। अहबाब सिंह गरीवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, गरीवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। राजू विलियम, मैं पहला 2 मिनट तुहाडे तो यह समझना चाहुंदा कि कश्मीर दे विच जिहड़ा 35 मिनट की तकरीबन 35 मिनट की स्पीच है राहुल गांधी की, उहदे विच जिहड़ी उन्होंने नफरत ते मुहब्बत वाली थ्योरी अगे रखी है, तो लगता कि वो पूरी यात्रा का निचोड़ उन्होंने रखता अगे, जां तुहानूं बदले बदले नजर आए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर दे विच? केपी जी, ये जिहड़ी तकरीर हुई है और उहदे विच जो राहुल गांधी जी की जिहड़ी तकरीर हैगी है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ,
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਸਨ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਬਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ I'm floored, right? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਡੀਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡਸੇ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਚ ਐਡੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੀਡਰ, ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 7 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਟੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਨ ਬੀਤੀ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫੋਨ ਕੱਲਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਨ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰਦ, ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਮੀ, BSF, CRPF ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। तो ये उस दर्द, उस तकलीफ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਫੋਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਰਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਝੇਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ महसूस कर सकता है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਰਤ ਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਭਾਰਤ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਥਰੂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਲਵ ਹੈ। तो इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? देखो ये ऑपोजिशंस आईया, ऑपोजिशंस नहीं आईया, हर एक बंदा हुंदा है जेड़ा ओदा काम, साडा काम है टू प्यार मुहब्बत दा संदेश देना, सारे नूं नाल जोड़ना। जरूरी नहीं हुंदा भी सारे लोग इक्को टाइम ते सहमत हो जान। अज कुछ लोग सहमत ने, कल नूं होर ज्यादा हो जाणगे। तो ये समय दे गर्भ च है भी कौन किवें आउंदा है, पर साडा काम इनविटेशन भेजना सीगा, असी आपदा ड्यूटी, आपदा टास्क, आपदी जॉब करती है, जिन्हां नूं मैसेजेस भेजने सीगे, इनविटेशंस भेजे ने। ठीक है। गुरदीप सिंह घोषा, तुहाडी पार्टी ते संघ ते बहुत तकड़ा हमला बोलिया राहुल गांधी हरां ने, ते तुहाडी पार्टी वार-वार इक्को गल कह रही है कि धारा 370 है उहदे करके यात्रा इत्थों तक पहुंच सकी है। धारा 370 दा जिहड़ा तुसीं खात्मा कीता है, तुसीं उस नैरेटिव नूं सैट करी जांदे हो। गुरदीप सिंह घोषा, ये तो लगता है कि राहुल गांधी ने जो किया तुहाडा जिहड़ा काउंटर है वो देश नूं पसंद आऊगा? मिस्टर घोषा, केपी साहब बिल्कुल मोदी सरकार दियां नीतियां करके, मोदी सरकार दी देन करके, 370 धारा तोड़न करके जिस लाल चौंक च झंडा तिरंगा चढ़ाउण वास्ते बंब सिੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ बेखौफ होके जे राहुल गांधी जी पहुंचे है ना ते मोदी सरकार ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ने पहुंचे। दूजी गल, कांग्रेस के बुलारे अमृता जी ने गल की इमोशन की, इन्होंने दोबारा सिखां दे हिंदुआं दे जख्मां ते अज नमक छिड़किया। ये कहंदे कि हिंसा नूं प्रमोट, असीं हिंसा देखी है, हिंसा देखी नहीं, हिंसा इन्होंने करवाई है। दरबार साहब च टैंक चढ़ाए है, इन्होंने दरबार साहब च गोलियां मारियां गईयां, गुरु महाराज दियां बेदबियां कीतियां गईयां। उस तो बाद राजीव गांधी जी ने की किया सीगा, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो जिहड़ा कतलेआम दिल्ली दे विच कराया सी कि उन्हां दे इमोशनां नूं इन्हां नूं याद नहीं आंदी कि इन्हां ने कदी देखिया नहीं, हज़ारां सिखां ते हज़ारां हिंदुआं नूं बेखौफ होके तुसीं मारिया गया। तुसीं कहंदे हिंसा, तुसीं अहिंसावादी कहंदे, तुसीं दा हिंसा नूं प्रमोट करन वाले हो। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘੋਸ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਤਾਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਟ ਚੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਰਸਸ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਪੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ, ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਗੱਲ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ KP ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਿਗੇਟਸ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ BJP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜੀਤ ਦੋਵਾਲ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ NSA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ, NSA ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ NSA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂੰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਜੋਂ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ BJP ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ BJP ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਖਦਾ ਰੱਖੋ ਮਸਲਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁਣ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੋ ਲਦਾਖ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਟੋਟਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਪੁਟਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਕ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਮੇਕਓਵਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ।
ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਆਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 370 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਆ? ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਧਾਰਾ 370, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਚ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਟੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਧਾਰਾ 370, ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ 19 ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਹਟਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਾਦੀ ਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾਗਾ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੋਗਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਡੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਰਾਜੂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰੀਮੋਨ ਦਿਖਾਓ, ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਦਿਖਾਓ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਚਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜੂਗੀ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਅਮਰਤ ਜੀ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਨਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਨਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ? ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਜ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਈ? ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਿਲਿੰਗਸ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ 5500 ਕਰੋੜ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਲਦਾਖ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਬਾਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਬਾਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਨਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਧਾਰਾ 370 ਵਾਸ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਬ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ? ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ? ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ 2015 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਮਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਮਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਅਮਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਘਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 1984 ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹਰੇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਰਾ ਰਾਈਟਸ ਤੇ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ? ਚਲੋ मैं इस सवाल पे वापस आ रहा हूं, अमृत कौर इस सवाल पे वापस आ रहा, एक छोटा ब्रेक ले लवा, ब्रेक तो आ रहा आखिरी हिस्से ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੂਜੀ ਜਦ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਲਨਾਥ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਟਾਈਟਲਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ? ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਈ ਸੀ ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2015-16 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਐਂਬਿਗੁਇਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਨਿਕਲਿਓ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਨਿਕਲਿਓ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੋ ਇਨਜਸਟਿਸਸ ਹੋਏ 89 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂਗਾ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਮਿਲ ਲਿਓ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਕਲੀ ਹੰਝੂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, past ਇਹ ਚ ਲੈ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪ ਇਸ਼ੂ ਛੇੜਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ਼ੂ ਛੇੜਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਆਰਮੀ, ਵਿਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਜ਼, ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਅਰਾਊਂਡ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ। ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਊ। ਠੀਕ। ਰਾਜੂ ਵਿਲਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜੂ ਵਿਲਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ 84 ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਚਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਰਸਸ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਗੇ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਪਾਠ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਬਾਬ ਜੀ। केपी जी मैं एक गल कहनी चाहूंगा, किने की कुछ कीता, किस तरह इतिहास होया। जे तुसी बर्डन पिछली इतिहास का फायदा लेना, तुसी अपने पिता जी दी, दादी मां दी या उन्हां दी शहादतां गिनाउणियां ने, तां तुहानूं इह भी याद रखना पऊगा कि तुहाडे घर दे बाहर हज़ारां दा निर्दोषियां दा कतल हो रहा सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਡਨ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਣਾ, ਬਰਫ਼ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਢਿੱਡੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੈਨੂਅਨ ਨੂੰ। ਢਿੱਡੋਂ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਰਾਜੂ ਵਿਲੀਅਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਫ਼ਰਤ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।